السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز جمنی۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ گجرات میں اسلام کو پھیلانے کے لیے سب سے بہترین اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ گجرات میں جو خانقاہیں چل رہی ہے، جو اولیاء اللہ گجرات کے اندر تشریف لائے، ان اولیاء اللہ کے مزارات پر جو خانقاہیں بنائی گئی ہے، الحمدللہ اس خانقاہوں سے گجرات میں بہت ہی بہترین دین کا کام چل رہا ہے۔ ویسے بھی گجرات کی سرزمین یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ آپ دیکھیے پورے گجرات کے اندر بڑے بڑے اولیاء اکرام تشریف لائے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی خانقاہ سے دارالعلوم بنا کر بچوں کی دین کی معلومات پیش کی جاتی ہے، بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، مفتی بنایا جاتا ہے، کسی خانقاہ سے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یعنی ہر خانقاہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کام چلتا رہتا ہے، مگر ابھی بھی ضرورت ہے ان خانقاہ والوں کو آگے آنے کی اور قوم کا بھلا کرنے کی، قوم کی خدمت کرنے کی۔ تو ان تمام خانقاہوں کے اندر اگر آپ لوگ جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ان تمام خانقاہوں کے اندر ایک خانقاہ ایسی بھی ہے جہاں سے دین اور دنیا دونوں کا نالج لوگوں کو دیا جاتا ہے، قوم کی خدمت کی جاتی ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے بارے میں ہو، چاہے وہ قوم کے بارے میں ہو، چاہے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں ہو۔ اس خانقاہ سے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے خدمت کا کام کیا جاتا ہے۔ میں اس خانقاہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کا نام ہے خانقاہ فیض الرسول۔ یعنی کلہ شریف کے اندر صوفی باصفا پیر مشتاق علی بابا صاحب اور صوفی باصفا پیر واحد علی بابا صاحب الحمدللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور نہ کسی کے سامنے کچھ ایڈورٹائزنگ کرنا، نہ کچھ یہ کرنا، بس اپنا کام کرتے رہنا۔ اور پیر مشتاق علی بابا صاحب کا تو ایک ہی مشن ہے کہ ایجوکیشن سب کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ کلہ شریف کے اندر بہت بہترین بچوں کے پڑھنے کا انتظام کیا گیا، بچوں کے ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا۔ آپ دیکھیں تو ہر سال خانقاہ کی طرف سے میگا بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں کیمپ میں جائیں گے تو کہیں 50 یونٹ، 100 یونٹ، 150 یونٹ ملتے آپ کو، مگر میگا کیمپ کے اندر جو کلہ شریف سے رکھا جاتا ہے فیض ینگ سرکل کی طرف سے، تو الحمدللہ 1,000 1200 یونٹ جمع کیے جاتے ہیں اور اس ہاسپٹل کے اندر دے کر لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین کام ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو مسلم سماج کے اندر زیادہ تر لوگ مارے پھر رہے تھے، اور کوئی کورٹ کے اندر 5 سال سے، 10 سال سے، 25 سال سے اپنے کیس لڑ رہے ہیں، اپنی جیب کے پیسے برباد کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے صوفی باصفا مشتاق علی بابا صاحب کی رہبری کے اندر جو ریٹائرڈ اچھے جج تھے اور جو ریٹائرڈ اچھے وکیل تھے، ان لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی، اور فیض کیمپس کے اندر شاید ہر شنیوار رویوار کے دن یہ پروگرام رکھا جاتا ہے کہ جن کے بھی جو پرابلمس ہیں وہ اپنی لیگل پرابلم کو لے کر جائے، تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے، کورٹ لگتی ہے اور ان کے چکادے کیے جاتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، اور آن دا اسپاٹ اسی جگہ پر ان کو اسلام کی درشٹی سے، یعنی شریعت کے حساب سے ان کو قاعدہ اور قانون بتایا جاتا ہے اور ان کا حل کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو صوفی باصفا مشتاق علی بابا کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، اور انشاءاللہ جو سالوں سے کیس چل رہے تھے، بھائی سے لڑ رہا ہے، کسی کے طلاق کے لیے، کسی کی زمین کے لیے، کسی کے مکان کے لیے پرابلم آ رہی تھی، بھائی سے نہیں بول رہا تھا، اور شوہر بیوی کے پرابلم چل رہے تھے، الحمدللہ کلہ کی خانقاہ سے ایک ہی دن کے اندر، یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، اور ان کا نکال کر دیا جاتا ہے اور ان کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام کاج تو چل رہے تھے، مگر آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، اور ہائی لیول کا ایجوکیشن۔
आपने देखा होगा 10वीं तक 12वीं तक ग्रेजुएशन तो बच्चा किसी भी तरह का से मुकम्मल हो जाता है, ग्रेजुएट पूरा कर लिया उसने, मगर उसके बाद अब क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफी बासफ़ा पीर मुश्ताक अली बाबा साहेब और सूफी बासफ़ा पीर वाहिद अली बाबा साहेब की निगरानी के अंदर सरदार एकेडमी का उद्घाटन किया जा रहा है। सरकार एकेडमी शुरू की जा रही है। ये एकेडमी के अंदर ये नवंबर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यानी 2026 के अंदर 26,000 गवर्नमेंट की तरफ से नौकरियां आने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद अली बाबा साहेब मुश्ताक अली बाबा साहेब ने ये सोचा कि 26,000 में से अगर 1,000 भी हमारे बच्चे अगर उनको नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम के लिए बड़े फ़ायदे की बात होगी। तो इसलिए जिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उन लोगों के लिए 1 तारीख से 15 तारीख तक का टाइम रखा गया है कि वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और 17 तारीख को इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके अंदर जो 30 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 30 बच्चे लिए जाएंगे जो ग्रेजुएशन पार किया होगा, जो अगले साल यूपीएससी जीपीएससी यानी क्लास 1 क्लास 2 के जो अधिकारी होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होती है उन तमाम की तैयारी करवाई जाएगी। आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई बंदा यूपीएससी जीपीएससी की या कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है तो साल के लाखों रुपये खर्च होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार एकेडमी के अंदर फ्री में उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके तालीम का इंतज़ाम और पूरे डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। और जो पुलिस के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, पीएसआई की भर्ती के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए तालीम के लिए कैंप रखे जाएंगे, उनकी तालीम के लिए अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा और अच्छे लोगों को बुलाकर उन बच्चों को तालीम दी जाएगी। और मुश्ताक अली बाबा का एक ही विज़न है कि 2026 के अंदर जो 30 लड़के सरदार एकेडमी से निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम को 30 अफसर मिले, 30 अफसर कौम को मिले। इसके मातहत यह पूरा आयोजन किया गया है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और मैं अपने दिल की गहराइयों से फैज़ यंग सर्कल और पीर मुश्ताक अली बाबा साहेब, पीर वाहिद अली बाबा साहेब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके काम के अंदर बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इनके काम को सक्सेसफुल अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों को इस एकेडमी के अंदर मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आप ऐसे एकेडमी के अंदर दिल खोल कर इमदाद कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका 1 रुपया भी राय का नहीं जाएगा। आप ये सोचिए ज़रा, 30 बच्चे एक साथ अगर हमारे कौम को मिलेंगे जो क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी होंगे, उनको अच्छी जगह पर जॉब मिलेगी, जो तालीम लेकर आएंगे और पूरा फ्री में है ये आयोजन, 1 रुपया किसी ने नहीं लिया जाएगा। खाना पीना तालीम और हॉस्टल की जो सुविधा होगी, ये सारे कामकाज फ्री के अंदर किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने एरियो के अंदर ऐसे काम किए जाए ताकि कौम को अच्छे अधिकारी मिले, कौम को अच्छे प्रोफेसर मिले, कौम को अच्छे रहबर मिले। और जब नौजवान जब काम करेगा, दीन की खिदमत करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका दीन का भी फ़ायदा होगा, दुनिया का भी फ़ायदा होगा। इन लोगों ने खानकाह फैजुर रसूल से फैज यंग सर्कल नाम का एक ग्रुप चल रहा है। जितने भी नौजवान हैं, जो मुरीदीन हैं, मोतक़ीदीन हैं, चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों का एक फैज यंग सर्कल के नाम का ग्रुप बनाया गया है। और जहाँ कहीं भी अगर कोई आपदा आती है, विपदा आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुसीबत होती है, तो खानका से जब एक कॉल किया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज यंग सर्कल की जो टीम है वो काम में लग जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन काम है जो खानकाहों से काम होना चाहिए, जो खानकाहों से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ये सही मानों के अंदर गुजरात की एक बहुत बेहतरीन खानकाह है और बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। मैं आप तमाम लोगों को दावत दूंगा पीर मुश्ताक अली बाबा साहिब की तरफ से, पीर वाहिद अली बाबा साहिब की तरफ से, कि अगर आप नहीं गए हैं, बरोड़ा से बिल्कुल नज़दीक करजन के पास कल्ला शरीफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन ये आयोजन किया गया है। आप जाकर देखेंगे, एकेडमी देखेंगे, आप सरदार एकेडमी देखेंगे, फैज कैंपस देखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें इलाल आलमीन हम सारे लोगों को दीन की खिदमत और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।